head of the department of Sundarrao More College. He has 11 years teaching experience, and he has been he had already published the research papers in various conferences and workshops, and at national and international level, and today he is available for us for the organic chemistry exam preparation. Now I request Professor Sunil Gowri sir to start the session. Please, sir. Thank you, ma'am. Can you see my presentation? Yes, you are visible, sir. Please also check whether the slides are changing or not. Yes, sir. Good evening, all of you. On the occasion of Silver Jubilee year of our college organized the online lecture series on the 5th semester examination for the 3rd year BA BCom BSc. Now in this section, I will discuss the TYBC semesters 5 examination in subject organic chemistry. I will start my presentation with the quotation by Dr. APJ Abdul Kalam, that the competence and hard work is the best medicine to kill the disease called as failure. It will make us the successful person. So every student must understand that if you want to success in your examination, it is necessary to work with competence and hard work. In case of organic chemistry, in organic chemistry, so this is the outline of the question paper in the paper of organic chemistry. Like other subject chemistry, organic chemistry has also 5 questions, in which the question number 1, which is based on the syllabus in the unit number 1, and this question number 1 to question number 4 are the descriptive type of questions. In question number 1, there are the 6 questions, and out of 6, student must write at least 4. So they are allowed to attempt any 4 questions from any 6 in question number 1. Similarly, in question number 2, there is again descriptive for 20 marks. This is also based on the unit number 2 syllabus. Again, we write any 4 from the 6. Question number 3 is based on the unit number 3. It is also descriptive for 20 marks. In examination, they ask the 6 question and write any 4. In question number 4, there is again descriptive type of the question. This question number 4 is based on the unit number 4. Again, in question number 4, there are the 6 questions are the given. We attempt any 4. Question number 5 is the multiple choice questions, or maybe the true false, or maybe the match the column. In question number 5, the A is based on the syllabus on unit number 1, whereas the question number 5B is based on unit number 2. Question number 5C is based on unit number 3, and question number 5D, it is based on the unit number 4. In the multiple choice questions, each question carry the 5 marks. There is internal options are given. Suppose in case of the question number 5A, there are the 8 sub questions are given, out of which we attempt any 5. So this is the outline of the organic chemistry question paper. So before we go to the syllabus, student must understand that before the examination, it is necessary to prepare the well, and the preparation is based on the analysis of the question papers of last few years. So student must analyze at least 2 or 3 the question papers for previous examination, and then they will understand that what type of questions are given in the question paper. We know that in unit number 1, there are the 2 chapters. One is the mechanism of organic reaction, and second one is the photochemistry. In unit number 1, the first chapter is the mechanism of organic reactions. We understand that there are the 4 subtopics. So first one is the basic terminology, which is
the bond fusion or intermediate of reactions, electrophiles, nucleophiles, ligands, base electrophilicity, acidity, nucleophilicity, or basicity. Point 2 is the neighboring group participation, in which we can study the what is neighboring group participation, then their kinetic and stereochemical aspect related to the neighboring group participation. The third is that third point is the acyl nucleophilic substitution reactions, in which we can study the two reactions only: acid catalyzed esterification of carboxylic acid and base promoted hydrolysis of ester. In chapter number 1, there is the important concept is the fourth point, that is the pericyclic reaction and their classification, in which there are again two the point, that is the classification of pericyclic reaction, in which study the different types of pericyclic reaction like electrocyclic reaction, cyclodation, sigmatropic rearrangement, group transfer reaction, and cheirotropic. And the second is the pyrolytic elimination, in which study the three types of the different reaction: Cope elimination, Chuikov elimination, and pyrolysis of acetates. In unit number 1, there are another chapter, that is the photochemistry for 5 lecture, in which again there are the three the topics. That is, the first one is the introduction, in which we discuss what is the difference between the photochemical and thermal reaction. Then we discuss the Joblesky diagram, in which we study the different physical phenomena occur when the molecules are come in contact with the photons. Then we study the singlet and triplet state, allowed for Fabino transition, path of excitation, and photoisomerization. The second point is photoreactions of olefin, and third point is the photochemical reaction. So this is the syllabus for unit number 1. On the basis of unit number 1, so this is the question paper of October 2019, in which we understand that there is the difference between the other type of the question paper than other in organic chemistry. In other subject like physical or inorganic chemistry, each sub question asks for the 5 marks, but in case of organic chemistry, each sub question is also divided into the 2 sub questions. For one is the 3 marks, generally that is the A question, and B question for the second marks. If you properly analyze your question paper, the definite pattern is we can see. So we observe that on the basis of unit number 1, there are the 2 questions. Question number 1 for 20 mark. In question number 1, they given the 6 sub questions, out of which the first questions A, B, C, and D. These questions based on the first chapter, that is the mechanism of organic reaction, and the second chapter, that is the photochemistry. On the basis of 2 questions are there, that is the E and F. Similarly, we can also see the question paper in 2018, and again there is the same pattern. The A, B, C, and D questions are the syllabus on the chapter number 1, that is the mechanism of organic reaction, and again we observe that the E and F, these 2 sub questions are based on the second chapter of this unit, that is the photochemistry. In question number 5, the A question is always asked on the unit number 1. There is always the fill in the blank, or sometimes they ask on the true false, in which again we can observe that there are the 8 questions, out of which we can write any 5, and if you differentiate this, we can observe that the 5 questions belonging to the chapter number 1, that is the mechanism of organic reaction, and the remaining 3 questions are based on the same chapter, that is the photochemical reactions. If you analyze each question paper, then we observe the such type of the outline. So in case of unit number 1, there are 2 chapters. First one is the mechanism of organic reaction, and second one is the photochemistry. On the basis of unit number 1, there are the 2 questions. First one is the question number 1, attempt any 4 for 20 marks, in which we observe there are the 6 questions, A, B, C, D, E, and F, out of which A, B, C, D questions asked on the unit chapter number 1,
that is mechanism of organic reaction, and E and F questions asked on the unit number 2, that is photochemistry. Similarly, on the basis of unit number 1, there are the question number 5 is also asked. This is maybe the multiple choice, true, false, or match the column. Again, we observe that there is the 8 sub questions A, B, C, D, E, F, G, and H, out of which the first 5, that is A, B, C, D, and E, these questions asked on the first chapter, that is mechanism of organic reaction, and G, F, G, H, these questions asked on the second chapter, that is a photochemistry. If you analyze your question paper, we can see its type of the pattern. Okay. Hello. सर बोला सर. Student are comfortable with English or I will speak in Marathi? सर मराठीमध्ये आलेत, कमेंट आलेत काही जणांचे, मराठीमध्ये सांगा त्यांना. जर तुम्हाला कोणती पण एक्झाम यशस्वीपणे कंप्लीट करायची असेल तर तुम्हाला सिलेबस आणि क्वेश्चन पॅटर्न दोन्ही पण समजून घेणं गरजेचं आहे. आता मी इथं 2 क्वेश्चन पेपरचं अनालिसिस केलेलं आहे, ऑक्टोबर 2019 आणि ऑक्टोबर 2018. ओके. तर पहिली गोष्ट समजून घ्यायची की युनिट नंबर 1 वरती किती चॅप्टर आहे? 2 चॅप्टर आहेत. पहिला आहे मेकॅनिझम ऑफ ऑर्गॅनिक रिएक्शन अँड सेकंड आहे फोटोकेमिस्ट्री. मेकॅनिझम ऑफ ऑर्गॅनिक रिएक्शन किती मार्काला आहे? 20 मार्काला आहे. सो देर आर द 10 लेक्चर. आणि फोटोकेमिस्ट्री जो 5 लेक्चरचा सिलेबस आहे तो किती मार्काला येतो? फायनल एक्झामला 10 मार्काला. ओके. क्वेश्चन पेपर जर ऑक्टोबर 2019 बघितली तर क्वेश्चन A, B, C आणि D क्वेश्चन्स, हे सगळे क्वेश्चन्स कशावर आलेले आहेत? मेकॅनिझम ऑफ ऑर्गॅनिक रिएक्शन या चॅप्टरवरती आलेले. आणि E आणि F हे जे 2 क्वेश्चन आहेत ते कोणावरती आलेले? फोटोकेमिस्ट्रीवरती आलेले. ओके. आता बऱ्याच वेळा ज्यावेळेस आपण स्टडी करतो, आपला प्रॉब्लेम काय येतो? आपण कोणते तरी पर्टिक्युलर एका पॉईंटचा अभ्यास करतो. जर मेकॅनिझम ऑफ ऑर्गॅनिक रिएक्शन बघितलं आपण, एक चॅप्टर आहे आणि हे एक चॅप्टर जर आपण सिलेबस व्यवस्थित बघितला तर किती पॉईंटमध्ये डिवाइड केलेलं आहे? त्यांनी 4 पॉईंटमध्ये डिवाइड केला आहे. पॉईंट 1, पॉईंट 2, पॉईंट 3 आणि पॉईंट 4. ओके. आता प्रत्येकाचा पॅटर्न, क्वेश्चन पॅटर्न सिमिलर आहे. फॉर एक्झाम्पल, जो पहिला पॉईंट आहे दॅट इज द बेसिक टर्मिनॉलॉजी इन मेकॅनिझम ऑफ ऑर्गॅनिक रिएक्शन, त्याच्यामध्ये जो क्वेश्चन येणार आहे किती मार्काला येणार आहे? डिस्क्रिप्टिव्ह 2 मार्काला येणार आहे. ओके. तो ऑक्टोबर 2019 मध्ये पण बघा आणि ऑक्टोबर 2018 मध्ये पण बघा. किती मार्काला क्वेश्चन आला आहे? त्याच्यावरती 2 मार्काला आलेला आहे. ए सेकंड. आणि क्वेश्चन जो पहिला येतो क्वेश्चन नंबर 1 मधला, ए मधला फर्स्ट, हा कोणत्या बेसिसवरती, कोणत्या सिलेबसवरती? हा पॉईंट 3 म्हणजे कोणता आहे? हा टेट्राहायड्रल मेकॅनिझम. याच्यामध्ये किती क्वेश्चन आहे? टोटल 2 क्वेश्चन आहेत. कोणते? बेस कॅटलिस्ट हायड्रोलायसिस ऑफ इस्टर अँड ऍसिड कॅटलिस्ट एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. तर मग जर क्वेश्चन तुम्हाला ए अटेम्प्ट करायचा असेल तर क्वेश्चन ए मधला जो पहिला आहे 3 मार्कासाठी, तो तुम्हाला डेफिनेटली कोणत्या पॉईंटवरती येणार आहे? टेट्राहायड्रल मेकॅनिझम ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड. त्याच्यामध्ये किती टोटल क्वेश्चन आहे? 3 क्वेश्चन आहे. पहिला क्वेश्चन काय आहे? व्हॉट इज द टेट्राहायड्रल मेकॅनिझम. दुसरा क्वेश्चन काय आहे? एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ बॅक टू दॅट इज बेस कॅटलिस्ट हायड्रोलायसिस ऑफ इस्टर. आणि तिसरा क्वेश्चन काय आहे? गिव्ह द मेकॅनिझम ऑफ ऍसिड कॅटलिस्ट एसिडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. ठीक आहे. त्याच्यामध्येच ए मध्ये दुसरा जो क्वेश्चन, हॅलो, ए मध्ये जो दुसरा क्वेश्चन येणार आहे 2 मार्कासाठी, तो बेसिक टर्मिनॉलॉजीवरती येणार आहे. त्याच्यावरती काय काय असणार आहे? ज्या तुमच्या बेसिक टर्मिनॉलॉजी आहे, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाईल, इलेक्ट्रोफाईल, इंटरमिजिएट अँड ट्रान्झिशन स्टेट, टोटल 8 डेफिनेशन आहे. तर 8 पैकी 2 डेफिनेशन येते त्याच्यामध्ये. ते किती मार्काला साठी असते? 2 मार्कासाठी असते. जर क्वेश्चन 2 बघितला, दोन्ही पण क्वेश्चन मध्ये बघा, तर तो कोणता आहे? बी. कशावरती? हा 1.12 म्हणजे काय? हा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वरती आहे. किती मार्काला क्वेश्चन? हा 3 मार्कासाठी. दोन्ही मध्ये पण 3च मार्कासाठी आलेला आहे. ओके. आणि क्वेश्चन नंबर बी चा जो सेकंड आहे 2 मार्कासाठी, तो कोणत्या बेसिसवरती आलेला आहे? 1.14 म्हणजे कोणतं? इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिसायक्लिक रिएक्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर सी जो आलेला आहे, क्वेश्चन नंबर सी, हा 1.14 मध्ये पुन्हा 2 सब पॉईंट आहे. एक आहे आपलं क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसायक्लिक रिएक्शन आणि दुसरा आहे पायरोलिटिक इलिमिनेशन. ओके.
आता जर केअरफुली बघितलं तुम्ही तर C1 म्हणजे काय, हा सी क्वेश्चन मधला पहिला सब क्वेश्चन आहे 3 मार्कासाठी. कोणावरती आलेला आहे, पायरोलिटिक इलिमिनेशन रिएक्शन वरती आला आहे. आणि C2 मधला दुसरा क्वेश्चन कशावरती आलेला आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसायक्लिक रिएक्शन वरती आलेला आहे. त्याच्यामधला डी जो क्वेश्चन आहे तो पण बघा सेमच आहे. काय आहे, डी फर्स्ट, डी मधला जो पहिला सब क्वेश्चन आहे 3 मार्कासाठी, तो कोणावरून आलेला आहे, पेरिसायक्लिक रिएक्शन वरती आलेला आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसायक्लिक रिएक्शन. आणि त्याच्यामधला जो दुसरा क्वेश्चन आलेला आहे तो कशावरून आलेला आहे, पायरोटिक इलिमिनेशन वरती आलेला आहे फॉर 2 मार्क्स. क्वेश्चन जो ऑक्टोबरचा क्वेश्चन पेपर आहे त्याच्यामध्ये पण सेम पॅटर्न तुम्हाला दिसून येईल, त्यामुळे ध्यानात राहू द्या. तर मेकॅनिझम ऑफ ऑर्गॅनिक रिएक्शन मधला जो पहिला क्वेश्चन महत्वाचा आहे किंवा सगळ्यात जास्त वेटेज जर कोणत्या टॉपिकला असेल तर कोणत्याला येते, 1.14. काय, पेरिसायक्लिक रिएक्शन अँड पायरोलिटिक इलिमिनेशन. किती मार्कासाठी येणार आहे फायनल एक्झामला, 12 मार्कासाठी येणार आहे. आता हे सगळे प्रिपरेशन करीत असताना एक गोष्ट ध्यानात आली पाहिजे तुम्हाला, का जर 0.11 केलाय तर 0.1.13 करावाच लागेल, अदरवाईज तुम्हाला क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करता येणार नाही. बऱ्याच वेळा काय होते, 6 क्वेश्चन दिलेले असते पण 6 क्वेश्चन मध्ये आपण काय करतो, प्रत्येक क्वेश्चन अर्धा सोडतो. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1A मधला 1 आणि 2, 1 येत नाही पण 2 येतो म्हणून 2 अटेम्प्ट करतो. किती मार्काचा होतो, फक्त तो 2च मार्क होतो. तो बी मध्ये पण सेम कंडिशन, बी फर्स्ट अवघड जातो म्हणून बी सेकंड अटेम्प्ट करतो, तो किती मार्काला येतो, 2 मार्काला येतो. क्वेश्चन नंबर सी मध्ये पुन्हा तीच गडबड होती, एकच क्वेश्चन काय होतो, अटेम्प्ट केला जातो. त्यामुळं याच्यामध्ये ध्यानात राहू द्या, ज्यावेळेस तुम्ही स्टडी करता तर ही गोष्ट ध्यानात राहून द्यायची का जर क्वेश्चन नंबर 1 मधला ए जो आलेला आहे तो ए, त्याच्यामधला पहिला क्वेश्चन कायम कशावरती येतो, टेट्राहेड्रल मेकॅनिझम वरती येतो. त्याच्यामध्ये फक्त 2च क्वेश्चन आहेत आणि त्याच्यामधला 2 मार्काला जो क्वेश्चन येतो तो कशावरती येतो, इंट्रोडक्शन वरती येतो किंवा रिकॅप्च्युलेशन वरती येतो. दुसरा जो क्वेश्चन आहे, बी क्वेश्चन आहे, त्यातला 3 मार्कासाठी काय येणार आहे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन येणार आहे. त्याच्यामध्ये काय काय माहिती तुम्हाला, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तिचे डेफिनेशन, त्याचा स्टिरियोकेमिकल ऍस्पेक्ट अँड द कायनेटिक ऍस्पेक्ट. तर कायनेटिक ऍस्पेक्ट किंवा स्टिरियोकेमिकल ऍस्पेक्ट दोन्हीपैकी एक विचारला जातो फॉर 3 मार्क्स. ओके, पण जर बी अटेम्प्ट करायचं असेल तर तुम्हाला पुन्हा पेरिसायक्लिक रिएक्शन मधला पण 2 मार्काचा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता आला पाहिजे. तसंच कशासाठी आहे, पेरिसायक्लिक रिएक्शन साठी आहे आणि पायरोलिटिक इलिमिनेशन साठी पण आहे. पायरोलिटिक इलिमिनेशन जर तुम्ही केला आणि पेरिसायक्लिक रिएक्शन केला नाही तर तो तुमचा सी आणि डी क्वेश्चन आहे ते फक्त तुमचे अर्धेच अटेम्प्ट केले जातात. त्यामुळे काळजी काय घ्यायची आहे की तुमचं जे अनालिसिस आहे याच्यानुसार क्वेश्चन तुम्ही काय करायची, तयारी करायची. म्हणजे जर क्वेश्चन 1 करायचा असेल, क्वेश्चन नंबर 1 मधला ए करायचा असेल तर रिकॅप्च्युलेशन पण करावं लागेल आणि तुम्हाला टेट्राहेड्रल पण करावं लागेल. दोन्हीपैकी एक सोडून त्या क्वेश्चन पूर्ण अटेम्प्ट करता येणार नाही. इन केस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री जर बघितलं आपण तर फोटोकेमिस्ट्रीवरती 2 सब क्वेश्चन येतात, ई आणि एफ. ई आणि एफ पैकी सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट कोणता आहे, 1.2.1. याच्यामध्ये काय आहे, इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, डिफरन्स बिटवीन द फोटोकेमिकल थर्मल रिएक्शन, जबलोस्की डायग्राम, सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट, फोटोआयसोमरायझेशन. तर हा जो पहिला पार्ट आहे 2.1, त्यानंतर द्या किती मिनिमम किती मार्काला आहे, 5 मार्काला आहे. आणि 2.2 कोणता सब क्वेश्चन याच्यामधला, रिएक्शन्स ऑफ ओलिफिन्स. सो ओलिफिन्स वरती किती मार्काला क्वेश्चन येतोय, 2. एक तर डिपायमिथेन रिअरेंजमेंट वरती क्वेश्चन येतो किंवा सब क्वेश्चन काय आहे, फोटो आयसोमरायझेशन आहे, तर तो दोन्हीपैकी एकावरती 2 मार्काला क्वेश्चन येतो. आणि त्याच्यामधला जो तिसरा पॉईंट आहे कोणता, रिएक्शन्स ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड. याच्यामध्ये किती रिएक्शन शिकवलेले आहे किंवा किती सिलेबस मध्ये येतात आपल्या, 3 आहेत. कोणते, नॉरिश टाईप फर्स्ट, नॉरिश टाईप सेकंड अँड फोटो रिडक्शन. तर 3 पैकी एक क्वेश्चन येतो फॉर 3 मार्क्स. ओके, तर मग स्टडी करताना या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला काय करायचं आहे, या सगळ्या गोष्टी काय करायच्या, ध्यानात धरायच्या आणि त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला काय करायचंय, प्लॅनिंग करायचंय का कोणते क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे आणि कोणते अटेम्प्ट करायचे नाही. ओके, तर पहिले 3 पॉईंट बघितले आपण, 1.1, 2 and 3. याच्यावरती किती मार्काला क्वेश्चन आहेत, फक्त 8 मार्काला क्वेश्चन आहेत. क्वेश्चन नंबर 1.4 म्हणजे हा जो फोटो पेरिसायक्लिक रिएक्शन आणि पायरोलिटिक इलिमिनेशन आहे, हा देण्यात राहू द्या किती मार्काला एक्झाम साठी, 12 मार्काला आहे. ओके, आता हा जो डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपचा क्वेश्चन आहे ते अशा पद्धतीने असते. तसंच एमसीक्यू जर पॅटर्न बघितला तर एमसीक्यू मध्ये जास्तीत जास्त क्वेश्चन कुठे आलेले आहे, पहिल्या पॉईंट वरती आले, दॅट इज इंट्रोडक्शन. ओके, दोन क्वेश्चन सरासरी त्याच्यावरती येते. एक जो सब क्वेश्चन आहे तो सेकंड पॉईंट वरती येतो, दॅट इज द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वरती. आणि त्याच्यानंतर पायरोटिक इलिमिनेशन वरती क्वेश्चन येतो आणि
पेरिसायक्लिक रिॲक्शन वरती एक क्वेश्चन होतो. ओके, आणि फोटोकेमिस्ट्री मध्ये जर बघितलं आपण तर जे पॉईंट आहेत 1.2.1 1 2 3 दॅट इज इंट्रोडक्शन, रिॲक्शन्स ऑफ ओलिफिन अँड रिॲक्शन्स ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड. तर प्रत्येकावरती काय करतोय एक सब क्वेश्चन. सो दिस इज द पॅटर्न फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 अँड क्वेश्चन नंबर 5A विच इज बेस्ड ऑन द युनिट नंबर 1. ओके, याच्यामध्ये जर काही विचारायचं असेल तर विचारा. Hello? Anybody has a doubt regarding to the unit number 1 or question number 1 and question number 5A? Okay. So there is the another question, that is question number 2, which is based on the unit number 2. In unit number 2, there are the 3 chapters. That is, one is the stereochemistry, second one is the agrochemicals, and third one is the heterocyclic chemistry. स्टेरियोकेमिस्ट्री मध्ये जर बघितलं आपण तर 2 क्वेश्चन महत्वाचे आहेत. पहिला कोणता आहे, व्हॉट इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अँड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट इन द मॉलिक्यूल. अँड सेकंड कोणता आहे, द chirality of the compound without stereogenetic center, that is cumulin and biphenyl. जर क्वेश्चन पेपरचं अनालिसिस केलं आपण तर क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2 मधला जो एक क्वेश्चन येतो तो कशावरती असतो, एक्सप्लेन द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ आयदर क्युमिलिन और बायफेनिल फॉर 5 मार्क्स. ओके, आणि त्याच्यामधला क्वेश्चन नंबर 2B जो आहे, क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर 2 मधला B जो येतो तो कशावरती येतो, एक्सप्लेन एनी 2 और एनी 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट इन द मॉलिक्यूल. हा एक क्वेश्चन आहे, किंवा त्याला जो दुसरा क्वेश्चन असतो तो काय असतो, क्वेश्चन नंबर B, फर्स्ट आयडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कायरल, अकायरल, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आणि ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. अँड सेकंड जो क्वेश्चन असतो दॅट इज व्हॉट इज मॉलिक्युलर कायरलिटी. ओके, म्हणजे एक्झामला जर स्टेरियोकेमिस्ट्री केला तुम्ही तर किती क्वेश्चन अटेम्प्ट करता येणार आहे तुम्हाला, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करणार आहे. इन केस ऑफ ॲग्रोकेमिकल फॉर 4 लेक्चर, तर याचं वेटेज असतं 8 लेक्चरचं. जनरली ॲग्रोकेमिकल मध्ये एक मोठा क्वेश्चन येतो क्वेश्चन नंबर F मधून, इन केस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. आणि याच्यावरती ध्यान राहू द्या, ॲग्रोकेमिकल वरती जो क्वेश्चन 5B त्याच्यावरती एमसीक्यू मात्र कसे असते, 8 पैकी 4 एमसीक्यू जवळपास कशावरती असते, ॲग्रोकेमिकल्स वरती असते. हा चॅप्टर सोपा, याच्यामध्ये काय काय शिकवलेलं आहे, काय काय आहे सिलेबस मध्ये, फक्त काय आहे, व्हॉट इज ॲग्रोकेमिकल्स अँड द क्लासिफिकेशन ऑफ ॲग्रोकेमिकल्स, दॅट इज इन्सेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर. ओके, the advantages, disadvantages of agrochemicals and the synthesis. 2 synthesis आहेत सिलेबस मध्ये, दॅट इज एंडो ॲसिटिक ऍसिड अँड एंडोसल्फॉन, आणि एक आहे बायोपेस्टिसाइड. त्याच्यामध्ये 2 पॉईंट आहेत, नीम ऑइल अँड करंजा. ओके, सो थर्ड चॅप्टर जो आहे दॅट इज द हेटेरोसायक्लिक केमिस्ट्री फॉर 6 लेक्चर. याच्यावरती एक्झामला किती आहे, 12 किंवा 15 मार्काला डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन येते. ओके, त्याच्यामध्ये 3 कंपाऊंड आपण बघतो, दॅट इज द पिरिडीन ऑक्साईड, किनोलिन अँड आयसोक्युनिल. प्रत्येकाची रिॲक्टिव्हिटी, प्रत्येकाचं सिंथेसिस आणि प्रत्येकाचं रिॲक्शन्स. ओके, ध्यान राहू द्या. क्वेश्चन नंबर तुमचा देणार आहे C, D आणि E, हे 3 क्वेश्चन आहेत. ते 3 क्वेश्चन कशावरती असणार आहेत, हेटेरोसायक्लिक केमिस्ट्रीवरती असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2018. किती आहे, ऑक्टोबर 2019 क्वेश्चन पेपर आहे. पहिला क्वेश्चन बघितला आपण तर काय आहे, स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ बायफेनिल वरती. दूसरा क्वेश्चन काय आहे, स्टेट वेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह और जस्टिफाय युअर आन्सर. ओके, तर बायफेनिलची स्टेरियोकेमिस्ट्री थेरॉटिकल पार्ट, तो तुम्ही जर व्यवस्थित अभ्यास केला तर इझिली रिव्हर्ट करू शकता. हा जे क्वेश्चन आहे हा अप्लाइड क्वेश्चन आहे, फाइंड आउट. ओके, काय करायचं, फाइंड आउट करायचं तुम्हाला, हाऊ टू फाइंड आउट वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह और ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वरती क्वेश्चन आहे. वी जस्ट फाइंड आउट वेदर द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्रेझेंट और absent. Okay, in case of first काय आहे, this 1,2-diamino cyclopropane, so it is the containing the plane of symmetry and therefore molecule is achiral, optically inactive. याच्यामधला दुसरा जर बघितला आपण काय, हा बायसल्फोनिल, सॉरी याच्यामधलाच आहे, बायफिनिल्स मधलाच आहे हा. सो बायफिनिल कंपाऊंड काय सांगितलेलं आहे, व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट, ऑर्थो 4 सबस्टिट्यूशन पैकी कमीत कमी 3 ऑर्थो पोझिशन सबस्टिट्यूट पाहिजे. तर काय असतं, ऑल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री absent in this molecule, therefore molecule is chiral and optically active. याच्यामधला दुसरा क्वेश्चन आहे, that is present on the कशावरती, हा what is the plane of symmetry. So symmetry element जे 3 आहेत, plane of symmetry,
सेंटर ऑफ सिमेट्री किंवा इन्व्हर्जन सेंटर, अँड थर्ड वन इज द इम्प्रॉपर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. तिन्हीपैकी एकावरती क्वेश्चन असतो. सेम फॉर 2000 ऑक्टोबरच्या एक्झाम मध्ये बघितलं आपण तर पहिला क्वेश्चन कशावरती आलेला आहे, ट्युबलिनची स्टिरियोकेमिस्ट्री वरती आलेला आहे. पुन्हा इथं पण ध्यान राहू द्या, क्वेश्चन नंबर 2B जो आहे पुन्हा जस्टिफिकेशन येतं. काय करायचंय, कंपाऊंड आयडेंटिफाय करायचं, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह किंवा ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहे. तर कसं फाइंड आउट करतो आपण, हे जे कंपाऊंड दिला असेल त्याचं काय बघायचंय, त्याच्यामध्ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट आहे का ऍब्सेंट आहे ते चेकआउट करायचंय. जर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट असेल तर मॉलिक्यूल आणि त्याची मिरर इमेज काय असते, सुपर इम्पोजेबल असते. त्यामुळे मॉलिक्यूल काय येतो, अकायरल येतो, आणि ऑप्टिकली काय येतो, इनऍक्टिव्ह. पण मॉलिक्यूल मध्ये सगळे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऍब्सेंट असते. फिलॉन ऑफ सिमेट्री असेल किंवा इम्प्रॉपर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असेल किंवा सेंटर ऑफ इन्व्हर्जन असेल, सगळे ऍब्सेंट असेल तर मॉलिक्यूल आणि त्याची मिरर इमेज काय असते, नॉन सुपर इम्पोजेबल असते. मॉलिक्यूल कायरल असतो आणि ऑप्टिकली काय असतो, ऍक्टिव्ह असतो. हे शॉर्ट मध्ये तुम्हाला इथे लिहायचंय. हा क्वेश्चन सोपा आहे आणि त्यामुळे अटेम्प्ट करायला विसरायचं नाही. ठीक आहे. आता याच्यामधला दुसरा ध्यानात राहू द्या, 19 ला काय विचारलं होतं, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. याच्यामध्ये काय विचारलंय, सेंटर ऑफ सिमेट्री. ओके, तर ध्यानात राहू द्या, क्वेश्चनचा पॅटर्न एकदम फिक्स आहे. क्वेश्चन नंबर 2A ऑलवेज क्वेश्चन कशावरती येतो, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आयसोमेरिझम, क्युमिलिन किंवा बायफिनिल, 5 मार्कासाठी. क्वेश्चन नंबर 2B त्याच्यामधला A जस्टिफिकेशन, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह कंपाऊंड, जस्टिफिकेशन द्यायचंय, ते पण सोपं असतं. आणि त्याच्यामधलाच B जो 2 मार्कासाठी क्वेश्चन आलेला आहे तो कशावरती येतो, या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट आहे त्याच्यापैकी एकावरती क्वेश्चन असतो. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 2 मधला C, D आणि E जर बघितलं आपण तर हे 3 जे क्वेश्चन आहेत, हे 3 क्वेश्चन कशावरती असते, जो थर्ड चॅप्टर आहे तुमचा हायड्रोसायक्लिक केमिस्ट्री त्याच्यावरती असते. त्याच्यामध्ये ध्यान राहू द्या, तुमचा चॅप्टर 3 पार्टमध्ये डिवाइड करायचा. पहिलं काय, रिॲक्टिव्हिटी ऑफ हायड्रोसायक्लिक कंपाऊंड, क्विनोलिन, आयसोक्विनोलिन आणि पिरिडियम ऑक्साईड. अँड सेकंड पार्ट आहे सिंथेसिस ऑफ pyridine ऑक्साइड, सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन अँड सिंथेसिस ऑफ आयसोक्विनोलिन. ओके, तर ध्यान राहू द्या, क्वेश्चन नंबर C जो असतो तो ऑलवेज क्वेश्चन कशावरती असतो, सिंथेसिस वरती किंवा प्रिपरेशन ऑफ pyridine ऑक्साइड, क्विनोलिन आणि आयसोक्विनोलिन. या तिन्हीपैकी एकावरती सब क्वेश्चन, तिन्हीपैकी एकावरती काय असतो, याच्यावरती क्वेश्चन असतो. तर सिंथेसिस कंपल्सरी करायचे. सिंथेसिस केल्यानंतर इथं किती मार्काला सिंथेसिस आहे, 3 मार्काला आहे. आणि सब क्वेश्चन काय आहे, राईट द रिएक्शन विथ क्विनोलिन विथ नायट्रेटिंग मिक्सचर. तर काय विचारलंय, क्विनोलिनचं नायट्रेशन रिएक्शन विचारलेलं. ओके, आता त्याच्यामधला D बघा, हा एक कंपल्सरी क्वेश्चन आहे, कम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. तर तिन्ही कंपाऊंडचे रिएक्शन तुम्हाला आले पाहिजे, क्विनोलिन असेल, आयसोक्विनोलिन असेल किंवा pyridine एनऑक्साइड असेल. याच्यामध्ये कोणकोणते रिएक्शन आहेत, हायड्रोजनेशन आहे, नंतर नायट्रेशन आहे, नंतर रिडक्शन आहे, नंतर सल्फोनेशन आहे आणि ऑक्सिडेशन. तर ह्या 5 रिएक्शन देण्यात राहू द्या. एकदा ऑक्सिडेशन वरती येते एक रिएक्शन, एक रिडक्शन वरती येते, एक हायड्रोजनेशन मध्ये येते. ही जी रिएक्शन 5 नंबरची कशाची, ही ऑक्सिडेशन वरती आहे आणि पुन्हा एक रिडक्शन वरती. तर ज्या काही 5-6 टाईपच्या रिएक्शन आहेत हायड्रोसायक्लिक रिएक्शन मध्ये, प्रत्येकावरती एक क्वेश्चन कंपल्सरी येतो. क्वेश्चन नंबर E जो आहे, इथं तुम्हाला 2 क्वेश्चन दिसते. त्याच्यामधला EB जो आहे, दॅट इज द ड्रॉ द रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ pyridine ऑक्साइड. सो रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करायला येतो किंवा एक्सप्लेन द रिॲक्टिव्हिटी वरती हा क्वेश्चन असतो फॉर 2 or 3 मार्क्स. तर हा पण देण्यात राहू द्या. तर टोटल हायड्रोसायक्लिक केमिस्ट्री किती मार्काला आहे कंपल्सरी, 5 आणि 5 10 आणि हे 2 12 मार्काला आहे. कधी कधी 15 मार्काला पण येते. फॉर एक्झाम्पल हे बघा, ही जर बघितलं आपण तर क्वेश्चन D काय आहे, प्रिपरेशन ऑफ आयसोक्विनोलिन. D काय आहे, कन्व्हर्जन ऑफ pyridine टू pyridine ऑक्साइड. सो हे पण काय आहे, प्रिपरेशन आहे. आणि त्याच्यामध्येच पुन्हा काय दिले, रिएक्शन दिले pyridine ऑक्साइडच्या फायनल क्लोराईड, सोडियम हायड्राईड, सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनियम. ओके, तो एक क्वेश्चन ध्यान राहू द्या. इथं प्रिपरेशन वरती 2 क्वेश्चन आले फॉर 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर F बघा, कम्प्लिटली कशावरती आलेला आहे, रिएक्शन्स ऑफ हायड्रोसायक्लिक कंपाऊंड. तर याच्यावरती डेफिनेटली क्वेश्चन आहे. तर इथं किती मार्क आलेला आहे, 15 मार्क आलेला आहे. ओके, तो कधी 15 मार्काला येतो, कधी किती मार्काला येतो, तो 12 मार्काला येतो. पण ते कंपल्सरी किती मार्काला येतो, 12 मार्काला आहे. ओके, आता क्वेश्चन नंबर 2 मधला E जो क्वेश्चन असतो तो कशावरती असतो, ॲग्रोकेमिकल्स वरती असतो. बऱ्याच वेळा क्वेश्चन कशावरती येतो, क्लासिफिकेशन वरती येतो किंवा ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस वरती येतो. ओके, कधीतरी ते उत्सुकून कशावरती क्वेश्चन विचारते, राईट द सिंथेसिस ऑफ इंडोल ॲसिटिक ऍसिड किंवा ते सिंथेसिस 2 आहेत, एंडोसल्फॉन अँड सल्फोनिक ऍसिड. तर ह्या 2 वरती काय करते ते क्वेश्चन असतो. ओके, इथं बघितलं तर एकच तुम्हाला क्वेश्चन देतात, व्हॉट आर द ॲग्रोकेमिकल्स, देअर क्लासिफिकेशन, ॲडव्हान्टेजेस
अँड राईट द सिंथेसिस ऑफ एंडोसल्फेट. इथं काय दिलेलं आहे, सिंथेसिस ऑफ एंडॉल 3 ॲसिटिक ॲसिड. तर ध्यान राहू द्या, 2 सिंथेसिस आहेत, 2 पैकी एक सिंथेसिस कंपल्सरी 2 मार्काला येतं. पहिला क्वेश्चन, व्हॉट आर द ॲग्रोकेमिकल्स, डेफिनेटली येतो. आता दुसरा पॉईंट आहे, येतं एक तर क्लासिफिकेशन येतं किंवा ॲडव्हान्टेजेस येतं. तर दोन्हीपैकी एकवरती क्वेश्चन आहेत. सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन 2A. आता युनिट नंबर 2 वरती कोणत्यावरती क्वेश्चन येतो, पुन्हा क्वेश्चन नंबर 5B मध्ये क्वेश्चन येतो. क्वेश्चन नंबर 5B शक्यतो हा ट्रू फॉल्स येतो, कधी कधी मल्टिपल चॉईस पण येऊ शकतो. याच्यामध्ये जर केअरफुली ऑब्झर्वेशन केलं आपण तर ए आणि बी हे 2 कशावरती आलेले आहे, स्टिरियोकेमिस्ट्रीवरती आलेले आहे. नंतरचे 3 क्वेश्चन कशावरती आलेले आहेत, हेटेरोसायक्लिक केमिस्ट्रीवरती आलेले आहेत. आणि 2 क्वेश्चन कशावरती आलेले आहेत, ॲग्रोकेमिकल्सवरती आलेले. ओके. आणि जर ऑक्टोबर 2018 बघितलं आपण तर थोडासा सिलेबस याच्यामध्ये थोडंसं चेंज झालेलं दिसेल तुम्हाला. 2 क्वेश्चन कशावरती आलेले आहेत, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीवरती आहे किंवा स्टिरियोकेमिस्ट्रीवरती आहे. आणि त्यानंतर उरलेले क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 हे 5 पण क्वेश्चन कशावरती आलेले आहेत, ॲग्रोकेमिकल्सवरती आलेले. ओके. त्याचं कारण काय आहे, कारण ऑक्टोबरमध्ये एकच क्वेश्चन होता, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये क्वेश्चन ई. ओके. आणि त्यामुळे 5 आणि 5 हे पण 5 मार्क काय केलं ते कंपल्सरी आहे. ओके. जर ओव्हरऑल अनालिसिस केलं आपण तर आपल्याला 3 चॅप्टर युनिट नंबर 2 मध्ये दिसतील, स्टिरियोकेमिस्ट्री, ॲग्रोकेमिकल्स, हेटेरोसायक्लिक केमिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 2 कोणते पण 4 तुम्हाला अटेम्प्ट करायचे 6 पैकी, त्यापैकी ए आणि बी क्वेश्चन स्टिरियोकेमिस्ट्रीवरती असते, सी, डी आणि ई क्वेश्चन हेटेरोसायक्लिक केमिस्ट्रीवरती असते. आणि एफ जो क्वेश्चन असतो तो ॲग्रोकेमिकल्सवरती असतो. कधी कधी ई सेकंड पण याच्यावरती विचारला जातो. जर ई सेकंड याच्यावरती विचारला तर एमसीक्यू मध्ये याचं वेटेज किती असतं, 2 मार्काचं असतं. पण जर एफ फक्त एकच क्वेश्चन जर विचारला ॲग्रोकेमिकलचा तर एमसीक्यू मध्ये याचं वेटेज काय होतं, 5 मार्काचं होतं. तेवढं ध्यानात राहू द्या. मल्टिपल चॉईस ओव्हरऑल जर बघितलं आपण तर 3 कशावरती येते, हेटेरोसायक्लिक केमिस्ट्री, स्टिरियोकेमिस्ट्रीमध्ये 3 येते, हेटेरोसायक्लिकवरती 3 येते आणि ॲग्रोकेमिकल्सवरती काय येते, 2 येते. हे 2 कधी येते, जर 8 मार्काला डिस्क्रिप्टिव्ह आले तर. पण जर एकच क्वेश्चन आला ॲग्रोकेमिकलवरती 5 मार्कासाठी तर मात्र काय होतं, मग स्टिरियोकेमिस्ट्रीवरती आणि याचे 2 काय केले जाते, मार्क ॲग्रोकेमिकलला दिले जाते. तो ॲग्रोकेमिकल एमसीक्यू मध्ये किती मार्काला येईल, 5 मार्काला. सो दिस इज अबाउट द युनिट नंबर 2. जर आपण व्यवस्थित याचं अनालिसिस केलं तर आपल्याला काय दिसून येत आहे, क्वेश्चन नंबर 1 स्टिरियोकेमिस्ट्रीमध्ये क्वेश्चन ए कायम कशावरती येतो, स्टिरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्युमिलिन अँड बायोफिनिल, दोन्हीपैकी एकावरती क्वेश्चन आहे 5 मार्कासाठी कंपल्सरी. ओके. क्वेश्चन नंबर 2B नंतर एक काय सांगितलं मी, एक क्वेश्चन कशावरती आहे, ए कशावरती आहे, आयडेंटिफाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स आर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह अँड जस्टिफाय युअर आन्सर. आणि बी कशावरती आहे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आहे, त्यापैकी एकावरती शॉर्ट नोट येते 2 मार्कासाठी. सो स्टिरियोकेमिस्ट्री फर्स्ट किती मार्काला आहे, 10 मार्काला आहे. ॲग्रोकेमिकल हेटेरोसायक्लिक महत्वाचं आहे. हेटेरोसायक्लिक केमिस्ट्री जर बघितलं आपण तर ध्यान राहू द्या, रिॲक्टिव्हिटीवरती एक्सप्लेनेशन किती मार्काला येतं, 2 मार्काला येतं. सिंथेसिस किती मार्काला येतं, 5 मार्काला येतं. आणि रिॲक्शन किती मार्काला येते, 5 मार्काला येते. सो जर आणि इन केस ऑफ ॲग्रोकेमिकलमध्ये एकच सब मोठा क्वेश्चन आहे एफ, 5 मार्कासाठी आहे. ओके. आणि दुसरा कधी कधी विचारते एफ सेकंड मधून 3 मार्कासाठी. जर हा 3 मार्काला असेल तर त्याला एमसीक्यूला मार्क 2च दिलेले. ओके. आणि जर इथं एकच क्वेश्चन आला म्हणजे ह्या एफ 18 बघितला आपण तर एकच क्वेश्चन आहे 5 मार्कासाठी, तर मात्र एमसीक्यूला बघा तुम्ही किती मार्क दिलेले, 5 मार्क दिलेले. तर यावेळेस युनिट नंबर 2 तुम्ही काय करता, स्टडीला घेता. सो या सगळ्या गोष्टी ध्यानात राहून द्यायच्या. ओके. जर युनिट नंबर 3 बघितला आपण तर युनिट नंबर 3 मध्ये काही आहे, 2 चॅप्टर आहे. पहिला आहे आयपॅक नॉमिकेचे सिस्टीम. याच्यामध्ये आपल्याला काय किती कंपाऊंडचं नॉमिकल सिस्टीम आहे, 6 कंपाऊंड्स आहे. सो बायसायक्लिक कंपाऊंड जर बघितलं आपण तर कशा कसे शिकलं आपण, स्पायरो, फ्युजर अँड ब्रिज कंपाऊंड. ओके. याच्यामध्ये 2 सिस्टीम आहेत, स्पायरो अँड बायसायक्लिक कंपाऊंड. सेकंड जो आहे नॉमेनक्लेचर ऑफ बायोफिनिल कंपाऊंड. तिसरा आहे क्युमिलिन्स विथ अप टू द 3 डबल बॉन्ड. आणि चौथा आहे क्विनिलिन अँड आयसोक्विनिलिन. याच्यामधला महत्वाचा चॅप्टर कोणता आहे, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. याच्यामध्ये ध्यान राहू द्या 4 are 4 subtopic. First one is introduction, second one is the multiple component synthesis, third one is the green chemistry,
and fourth one is the planning of organic synthesis. Okay, तर क्वेश्चन पॅटर्न जर बघितला आपण इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, तर क्वेश्चन नंबर 3 मधला ई आणि एफ जो क्वेश्चन असतो, दिस टू क्वेश्चन ई अँड एफ क्वेश्चन, दे आर ऑलवेज आस्क ऑन द क्वेश्चन नंबर ई इज ऑलवेज फॉर द write the structural formula of the following compound, and question number 5, sorry, question number 3f, it is always give the IUPAC name of the each of the following compound. Okay, आता जर केअरफुली ऑब्झर्व केलं तुम्ही तर प्रत्येकामध्ये तुम्हाला काय दिसन, ही कोणती आहे, ब्रिज सिस्टीम आहे, ही ब्रिज सिस्टीम आहे, हे स्पायरो कंपाऊंड आहे, हे क्युमिलियन आहे, आणि हे काय आहे, बायफिनल कंपाऊंड. तर IUPAC नामक सिस्टीम मध्ये किती पॉईंट येते तुमचे, 5 पॉईंट आहेत, स्पायरो अँड ब्रिज सिस्टीम. Second one is the Spiro, third one is the biphenyl, and next one is the heterocyclic compound. तर प्रत्येकावरती ध्यानात राहू द्या, एक क्वेश्चन येतो, एकदा एक स्ट्रक्चर काढायचंय आणि दुसऱ्या वेळेस त्याचं काय करायचंय, IUPAC नाव लिहायचं. ओके, इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, पहिला जर क्वेश्चन बघितला तर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज ऑन द इंट्रोडक्शन. जो काही तुमचा इंट्रोडक्शन पार्ट आहे, दॅट इज द लिनियर कन्व्हर्जन सिंथेसिस असेल किंवा टाईप ऑफ द सिंथेसिस असेल, रेडिओ सिलेक्टिव्हिटी असेल किंवा केमो सिलेक्टिव्हिटी असेल. ओके, याच्यावरती काय येतो, पहिला क्वेश्चन येतो. ओके, क्वेश्चन बी इंट्रोडक्शन वरतीच आहे. क्वेश्चन नंबर सी, कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज ऑफ ॲटम इकॉनॉमी अँड द फॉलोइंग रिॲक्शन. सो हा क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन आहे. ॲटम इकॉनॉमी कशामधला क्वेश्चन आहे, ग्रीम्स ऑफ केमिस्ट्री अँड सिंथेसिस. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲटम इकॉनॉमी कन्सेप्ट आहे आणि ई फॅक्टर आहे. त्याच्यावरती एक प्रॉब्लेम ऑलवेज आस्क ऑन द कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज ऑफ ॲटम economy, and one question is advantages of biocatalyst. Okay, question number 3D मधला जो बघितला आपण, so this question is always asked on the question point number 4 in unit number 3.2. Okay, so synthesis मधला जो fourth point आहे, that is planning of organic synthesis. त्याच्यामध्ये किती आहेत, 4 टाइपचे सिंथेसिस आहेत. सिंथेसिस ऑफ नायट्रोअनिल, सिंथेसिस ऑफ हॅलोबेन्झोइक ऍसिड, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहोल प्रायमरी सेकंडरी टर्शियरी फ्रॉम ग्रीनहार्ड रिजन, आणि सिंथेसिस ऑफ अल्केन. यापैकी जर तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्वेशन केलं तर या चारही पण रिॲक्शन एस वायला पण होत्या, त्याच पुन्हा टी वायला आहे. तर प्लॅनिंग ऑफ ऑर्गॅनिक सिंथेसिसवरती एक क्वेश्चन असतो 5 मार्कासाठी. ओके, सेम फॉर ऑक्टोबर 2018 बघितलं तुम्ही तर तुम्हाला पुन्हा सेम दिसेल. फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन. ओके, आता हा जो सेकंड क्वेश्चन दिलेला आहे, दॅट इज द ड्रॉ द स्ट्रक्चर. इट नंबर चॅप्टर नंबर 1 वरती क्वेश्चन आहे. ओके, थेरॉटिकल लीड अँड पर्सेंटेज कॅल्क्युलेटर वरती 5 मार्कला क्वेश्चन आहे. आणि पुन्हा बघा ॲटॉमिक इकॉनॉमी वरती पुन्हा क्वेश्चन आलेला आहे. सो ॲटॉमिक इकॉनॉमी वरती काय होतो, दरवेळेस क्वेश्चन येतो, हा महत्वाचा पॉईंट आहे. व्हॉट इज ॲटॉमिक इकॉनॉमी अँड हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज ऑफ ॲटॉमिक इकॉनॉमी इन द रिॲक्शन. ओके, एक क्वेश्चन जर बघितला तुम्ही तर कशाला दिसेल तुम्हाला, तो ऑर्गॅनिक सिंथेसिस वरती पुन्हा डोळीने. ओके, आणि जर एफ क्वेश्चन बघितला तर दॅट इज बेस्ड ऑन द ग्रीन केमिस्ट्री. ओके, सो ट्रू फॉल्स मध्ये पण ध्यान राहू द्या. 3 क्वेश्चन कशावरती आहेत, IUPAC नामक सिस्टीम वरती आहे, आणि 5 क्वेश्चन कशावरती आहे, ऑर्गॅनिक सिंथेसिस वरती आहेत. ओके, आणि जर आपण केअरफुली ऑब्झर्वेशन केलं, हे पण एक ध्यानात राहू द्या. कधी कधी काय होतं, क्वेश्चन नंबर 5C जो आहे, बऱ्याच वेळा हा ट्रू फॉल्स येतो, पण कधी कधी काय करते ते, आता जर क्वेश्चन पेपर 18चा बघितला त्याच्यामध्ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर कुठं आहे, इथं आहे, पण IUPAC नाव इथं दिलेलं नाही. सो राईट द IUPAC नेम क्वेश्चन कुठे दिलेलं आहे, त्यांनी क्वेश्चन नंबर 5C मध्ये दिलेला आहे. कधी कधी असं पण होतं. सो टेक द प्रिकॉशन. ध्यानात राहू द्या, IUPAC नामक सिस्टीम ड्रॉ करायला 5 मार्कासाठी आहे, आणि त्याचं IUPAC नाव लिहिण्यासाठी किती मार्काला आहे, 5 मार्काला आहे. जर केअरफुल ऑब्झर्वेशन केलं आपण तर आपल्याला काय दिसून येईल का, क्वेश्चन नंबर 3 मधले जे ABCDEF आहेत त्यातले 4 क्वेश्चन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री वरती येतात, 2 क्वेश्चन कशावरती येते, IUPAC नामक सिस्टीम वरती येते. ओके, ह्या 4 पैकी सी कशावरती आहे, प्रिपरेशन वरती आहे, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वरती आहे. डी कशावरती आहे, ग्रीन केमिस्ट्री वरती आहे. बी कशावरती आहे, ॲटॉमिक इकॉनॉमी वरती आहे. आणि ए कशावरती आहे, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गॅनिक सिंथेसिस वरती आहे. ई आणि एफ, ई कशावरती आहे, राईट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड, आणि एफ काय आहे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड. तर हे कंपल्सरी क्वेश्चन आहेत. ओके, ट्रू फॉल्स मध्ये जर बघितलं तर 5 क्वेश्चन ऑर्गॅनिक सिंथेसिस वरती आणि 3 क्वेश्चन IUPAC नामक सिस्टीम वरती येते. आणि जर केअरफुली आपण काय केलं, ऑब्झर्वेशन केलं 2018 आणि 2019 क्वेश्चन पेपर, तर त्यानंतर ई आणि एफ, ई काय आहे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड, आणि एफ काय आहे, गिव्ह द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड. तर प्रत्येक पॉईंट वरती एक 0.1 हा काय आहे,
आयोपॅकनॉमिकल सिस्टीम ऑफ बायसायक्लिक कंपाऊंड, म्हणजे याच्यामध्ये कोणकोणते कंपाऊंड आहेत? स्पायरो कंपाऊंड, बायफिनिल कंपाऊंड, सॉरी स्पायरो कंपाऊंड आणि ब्रिज कंपाऊंड. तर किती मार्काला आहे? 2 टाईप आहेत म्हणून किती आहे? तेच आणि हे ते आहेत 2 मार्कासाठी स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं, 2 मार्काला आमच्या आयोपॅक नाही येतं. कॅमेरा दिसत 1.2 जो तुमचा तर आहे आम्ही दिसतो सरांना, फक्त आम्ही बोललेलं ऐकायचं. आणि का ओके. सो 1.2 हा जो क्वेश्चन आहे कशावरती आहे? आयोपॅक सिस्टीम ऑफ द क्युमिलिन कंपाऊंड, 2 मार्कासाठी. 3 बायफिनिल कंपाऊंडचं नॉमिनोमेक्लेचर, एक स्ट्रक्चर एक नाव, 2 मार्कासाठी. पण याच्यामध्ये पण पुन्हा जे एफ जे हेड्रोसायक्लिक कंपाऊंड 2 आहे तुम्हाला सिलेबसला, क्युनिलिन अँड आयसोक्युनिलिन. एकामध्ये स्ट्रक्चर विचारते, एकामध्ये आयोपॅक नेम विचारते. ठीक आहे. तर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जर चॅप्टर बघितले तर इथं जर व्यवस्थित बघितलं तुम्ही तर तुमच्या ध्यानात येईल. तो पॉईंट 1 आहे, दॅट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक सिंथेसिस. याच्यामध्ये काय काय आहे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक सिंथेसिस, लिनियर, कन्व्हर्जन सिंथेसिस, ओके, सिंगल स्टेप आणि मल्टी स्टेप सिंथेसिस. ओके, याच्यावरती एक क्वेश्चन येतो. याच्यामध्ये आणखीन एक सब क्वेश्चन आहे, दॅट इज एक्सप्लेन द केमोसिलेक्टिव्हिटी आणि रेडिओ सिलेक्टिव्हिटी. तर ह्या 4 क्वेश्चन पैकी एक क्वेश्चन येतो 5 मार्कासाठी. त्याच्यामधला जो बी क्वेश्चन आहे, हा जो बी क्वेश्चन आहे कशावरती येतो? हा ग्रीन केमिस्ट्रीवरती येतो. त्याच्यावरती 12 ग्रीन प्रिन्सिपल आहे आणि क्रायटेरिया फॉर द सुटेबल ग्रीन सॉल्वंट, त्याच्यावरती दोन्हीपैकी एकावरती एक क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन नंबर सी बघितला तर आपल्याला काय दिसतोय? तो ऑर्गॅनिक ग्रीन केमिस्ट्रीवरती दिसून येईल. आणि क्वेश्चन नंबर डी जो आहे तो पॉईंट नंबर 4 आहे. कशाचा आहे हा? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, त्याच्यावरती एक क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. तर जर केअरफुली जर तुम्ही सिलेक्शन केलं का कोणते टॉपिक तुम्हाला करायचे आणि कोणते टॉपिक तुम्हाला एक्सक्लूड करायचे आणि कोणते इन्क्लूड करायचे, तर काही सिलेबस तुम्हाला काय करता येऊ शकतो? कमी करता येऊ शकतो. ठीक आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये सगळे पॉईंट करायची आवश्यकता नसती, फक्त तुम्ही काय करायचे? चॉईस करायचं आहे कोणता क्वेश्चन आठवून करायचा. आता ह्या टोटल ABCDEF पैकी किती आठवून करायचे तुम्हाला? 4 करायचे. सो E आणि F जो आहे आयोपॅकनॉमिकल सिस्टीम, मला वाटतं हा सगळ्यात सोपा क्वेश्चन आहे. हा तुम्ही बऱ्यापैकी स्टडी करू शकता. आणि मग उरलेले जे आहेत ABCD हे 4 सब पॉईंट आहेत. 4 सब पॉईंट वरती 4 सब क्वेश्चन येणार आहे. पहिला इंट्रोडक्शन वरती, नंतर टाईप वरती, नंतर ग्रीन केमिस्ट्री वरती आणि नंतर ऑर्गॅनिक सिंथेसिस. तर तुम्ही जर केअरफुली तुम्ही जर चॉईस करून जर स्टडी केला, म्हणजे बरं एखाद्याला ऑर्गॅनिक सिंथेसिस जमत नसेल तर तिने हा डी जो क्वेश्चन आहे तो जर स्किप जरी केला सिलेबसमधून तरी पण त्याला काय करता येते? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता येते. इव्हन तुम्ही आणखीन एक याच्यामधला पॉईंट काय करू शकता? स्किप करू शकता. तर तुमच्या नुसार तुम्हाला जो क्वेश्चन अवघड जात असेल फायनल एक्झामसाठी तुम्ही तो काय करू शकता? स्किप करू शकता. ओके. त्या युनिट नंबर 4 जर बघितला आपण तर आपल्याला 2 महत्वाचे चॅप्टर दिसतील. एक आहे स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट अँड नॅचरल प्रोडक्ट. ओके. तर स्पेक्ट्रोस्कोपी जर बघितला आपण त्याच्यामध्ये सब 3 पॉईंट दिसतील तुम्हाला. इंट्रोडक्शन, UV व्हिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. आणि युनिट नंबर 4 जर बघितला, क्वेश्चन नंबर 4 जर बघितला आपण तर क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये दे आर आस्किंग द 2 क्वेश्चन ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोपी. One is always on the basis on the ultraviolet visible spectroscopy and another is always based on the mass spectroscopy. अल्ट्राव्हायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जर मध्ये बघितला आपण तर काय दिसते आपल्याला? एक जो महत्वाचा क्वेश्चन आहे काय तो? व्हॉट इज बेसिक थिअरी ऑर बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट व्हिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. आणि नंतर आपल्याला काय माहिती आहे? 4 डेफिनेशन आहेत: क्रोमोफोर, ऑक्झोक्रोम, बाथोक्रोम, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. बाथोक्रोमिक शिफ्ट. ओके. तर ह्या 4 डेफिनेशन, ओके, सॉरी 6 डेफिनेशन: क्रोमोफोर, ऑक्झोक्रोम, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हायपरक्रोमिक शिफ्ट, हायपोक्रोमिक शिफ्ट. ओके. हे 4 डेफिनेशन आहे. आणि एक सगळ्यात महत्वाचा क्वेश्चन येतो कधी कधी, राईट नोट ऑन द इंटरॅक्शन 2 टाईपचे आहेत, क्रोमोफोर आणि ऑक्झोक्रोम इंटरॅक्शन. ओके. तर टोटल याच्यामध्ये जर क्वेश्चन तुम्ही डिवाइड केले तर 2 मोठे क्वेश्चन आहेत. कोणता? बेसिक थिअरी ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट व्हिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि दुसरा मोठा कोणता आहे? इंटरॅक्शन, क्रोमोफोर और ऑक्झोक्रोम इंटरॅक्शन. जर याच्यामधला जर क्वेश्चन पेपर अनालिसिस केला तर आपल्याला असं दिसून येईल, एक तर क्वेश्चन 3 मार्कासाठी बेसिक थिअरीवरती येतो किंवा दुसरा क्वेश्चन 3 मार्कासाठी कशावर येऊ शकतो? क्रोमोफोर आणि ऑक्झोक्रोम इंटरॅक्शन वरती येऊ शकतो. आणि 2 मार्कासाठी जो क्वेश्चन येतो तर हा 2 मार्कासाठी क्वेश्चन काय येतो? व्हॉट इज क्रोमोफोर ग्रुप, गिव्ह एनी 2 एक्झाम्पल, किंवा व्हॉट इज ऑक्झोक्रोम ग्रुप, गिव्ह देअर एनी 2 एक्झाम्पल, और व्हॉट इज बाथोक्रोमिक शिफ्ट, और व्हॉट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और व्हॉट इज द हायपरक्रोमिक शिफ्ट किंवा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. तर ह्या जे 6 डेफिनेशन वरती आहे, ह्या 6 डेफिनेशन वरती काय आहेत? 2 मार्कासाठी क्वेश्चन आहे. आणि हे 2 जो पार्ट आहेत बेसिक थिअरी आणि इंटरॅक्शन त्याच्यावरती 3 मार्कासाठी फायनल एक्झामला काय येतो क्वेश्चन आहे.
ओके. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बघितलं आपण तर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ध्यानात राहू द्या, त्याच्यामध्ये पण त्याचा एक बेसिक प्रिन्सिपल आहे. जर अल्ट्राव्हायोलेट व्हिज्युअल स्पेक्ट्रोस्कोपीचा बेसिक प्रिन्सिपल आला नाही तर मास स्पेक्ट्रोस्कोपीचा बेसिक प्रिन्सिपल आहे. ओके. आणि हे सोडून याच्यामध्ये काय आहे, मास स्पेक्ट्रम अनालिसिस आहे, त्याच्यामध्ये डेफिनेशन आहे कोणकोणत्या, मॉलिक्युलर आयन पीक, आयसोटोपिक पीक, बेस पीक, नायट्रोजन रूल फॉर 13. तर हे जे 4 डेफिनेशन आहे त्यापैकी 4 पैकी किती आहे, 2 डेफिनेशन एक्झामला विचारले जाते. कधी कधी सोपा क्वेश्चन विचारते, फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज मॉलिक्युलर आयन पीक, गिव्ह देअर सिग्निफिकन्स. तर हा किती मार्कासाठी आहे, 2 मार्कासाठी आहे. आणि 3 मार्कासाठी एक ध्यानात राहू द्या, 3 मार्कासाठी बऱ्याच वेळा क्वेश्चन कशावर विचारला तो, फ्रॅगमेंटेशन वरती विचारला जातो. फ्रॅगमेंटेशन बघितले आपण तर आपल्याला जास्त फ्रॅगमेंटेशन नाही आहे कोणत्या कंपाऊंडचे, अल्केन्स अँड ॲलिफॅटिक कार्बोनिल कंपाऊंड. अल्केन्स ओके, ॲलिफॅटिक कार्बोनिल कंपाऊंड मध्ये अल्डेहाइड आणि कीटोन, तर 3 टाइपचे फक्त फ्रॅगमेंटेशन आहेत. तर 3 पैकी ध्यानात राहू द्या 2 वरती डेफिनेटली काय तो क्वेश्चन येतो. सो दिस इज अबाउट द स्पेक्ट्रोस्कोपी. याच्यामधला दुसरा चॅप्टर नॅचरल प्रोडक्ट. जर अनालिसिस केलं आपण तर आपल्याला किती सब पॉईंट दिसते, 5 दिसते. टर्पिनॉइड, सिट्रल, अल्कलॉइड, निकोटीन अँड हार्मोन्स. ओके. आणि क्वेश्चन पॅटर्न जर बघितलं आपण तर आपल्या ध्यानात येईल, पुन्हा ध्यानात इथं बघा, ऑक्टोबर 2019 क्वेश्चन पेपर आहे. क्वेश्चन नंबर 4A काय विचारलेला आहे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑक्झोक्रोम, बाथोक्रोमिक शिफ्ट. आणि बी क्वेश्चन कशावरती आहे, हा कशावरती आहे, अल्ट्राव्हायोलेट व्हिज्युअल स्पेक्ट्रोस्कोपी वरती आहे. आणि हा कशावरती आहे, फ्रॅगमेंटेशन वरती. ओके. आणि याच्यामध्ये पण जर बघितलं तुम्ही ऑक्टोबर 2018च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये, तर याच्यामधला ई आणि एफ क्वेश्चन आहेत. ई क्रोमोफोर ऑक्झोक्रोम इंटरॅक्शन, आणि नंतर एफ क्वेश्चन काय आहे, सिग्निफिकन्स ऑफ आयसोटोपिक पीक इन मास स्पेक्ट्रम अँड गिव्ह द फ्रॅगमेंटेशन. तर फ्रॅगमेंटेशन वरती एक क्वेश्चन येणारच आहे, ध्यानात राहू द्या. 3 मार्काला येईल किंवा 5 मार्काला येईल. हा जर 3 मार्काला आला तर त्याच्यावरती 2 मार्कासाठी सब क्वेश्चन येईल, जे तुमचे 4 डेफिनेशन आहेत, मॉलिक्युलर आयन पीक, आयसोटोपिक पीक, बेस पीक आणि नायट्रोजन रोल. तर 4 डेफिनेशन पैकी 1 किंवा 2 डेफिनेशन 2 मार्काला येतं. अदरवाईज 5 मार्काला काय येतं, फ्रॅगमेंटेशन येतं. त्याच्यामध्ये बघितलं आपण स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये तर पहिला क्वेश्चन कशावरती आहे, व्हिज्युअल स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे. याच्यामध्ये 3 सब क्वेश्चन आहेत, थिअरीचा, इंटरॅक्शनचा आणि डेफिनेशनचा. तर तिन्हीपैकी एक वरती काय क्वेश्चन. तर क्वेश्चन उरलेले बघितले 4 आपण, तर सी, डी आणि ई आणि एफ. तर याच्यामध्ये पण एक डेफिनेट पॅटर्न आहे. क्वेश्चन नंबर सी हा ऑलवेज गिव्ह द अनालिटिकल एव्हिडन्सेस. ओके. त्याच्यापैकी अनालिटिकल एव्हिडन्स वरती एक क्वेश्चन असतो, हॉफमन एक्झिक्यूट मिथिलेशन अँड डिग्रेडेशन वरती एक क्वेश्चन असतो, आणि एक क्वेश्चन असतो सिंथेसिस ऑफ निकोटीन ऑर सिट्रल. सिट्रलचं सिंथेसिस विचारते किंवा निकोटीनचं सिंथेसिस विचारते, त्याच्यावरती एक क्वेश्चन असतो 5 मार्कासाठी. आणि एक क्वेश्चन असेल 5, हा जो असतो हा शक्यतो कशावरती आहे, हार्मोन्स वरती क्वेश्चन. जर अनालिसिस केलं आपण शक्यतो क्वेश्चन नंबर 5D जो आहे आतापर्यंत त्याच्यावरती मॅच द कॉलम आणि ट्रू फॉल्स 2च क्वेश्चन विचारलेले आहेत. मॅच द कॉलम बघितले तर तुम्हाला ध्यानात येईल, ऑक्झोक्रोम किंवा जर बघितले आपण तर 2च क्वेश्चन, फक्त 2 किंवा 3 क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी वरती असते आणि उरलेले 5 क्वेश्चन जवळपास कशावरती असते, नॅचरल प्रॉडक्ट वरती असते. ओके. ट्रू फॉल्स मध्ये पण सेम पॅटर्न आहे. आणि जर ओव्हरऑल आपण जर ह्या युनिटचं अनालिसिस केलं तर आपल्याला काय दिसतंय, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो नॅचरल प्रॉडक्ट आहे, त्या नॅचरल प्रॉडक्टच्या युनिट नंबर 4 जो आहे त्याच्यावरती 2 चॅप्टर आहे, स्पेक्ट्रोस्कोपी अँड नॅचरल प्रॉडक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 चुकून इथं 3 झालेला आहे, क्वेश्चन नंबर 4 येतो याच्यावरती 20 मार्कासाठी, कोणते पण 4 लिहायचे असते. जर आपण व्यवस्थित अनालिसिस केलं तर आपल्याला असं दिसून येतंय का ABCD हे 4 क्वेश्चन नॅचरल प्रॉडक्ट वरती येते आणि ई आणि एफ हे 2 क्वेश्चन कशावरती येते, स्पेक्ट्रोस्कोपी वरती येते. ओके. MCQ जर बघितलं आपण तर 5 क्वेश्चन आपल्याला नॅचरल प्रॉडक्ट वरती आणि 3 क्वेश्चन आपल्याला स्पेक्ट्रोस्कोपी वरती दिसून येते. आणि ह्या युनिटचं जर तुम्ही प्रॉपर अनालिसिस केलं तर आपल्याला ध्यानात येईल, जर स्पेक्ट्रोस्कोपीचा आपण काही पण अभ्यास नाही केला तरी पण आपल्याला 4 क्वेश्चन युनिट नंबर 4 मध्ये काय करता येते, 20 मार्कासाठी अटेम्प्ट करता येते. इव्हन क्वेश्चन 5D पाहिजे होते तर चुकून सी झालं, हा पण जो आहे हा पण तुम्हाला 5 पैकी 5 मार्कासाठी काय करता येतो, अटेम्प्ट करता येतो. तर ध्यानात राहू द्या, कधी पण ज्यावेळेस तुम्ही एक्झामची तयारी करता तर एक्झामची तयारी करत असताना तुमचा सिलेबस आणि इथून मागे ज्या काही 2-3 वर्षापूर्वी ज्या एक्झाम झालेल्या असते त्या एक्झामच्या क्वेश्चन पेपरचं अनालिसिस व्यवस्थित केलं गेलं पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला काय करता येतं, एक व्यवस्थित प्लॅनिंग करता येतं. आणि प्लॅनिंग केल्यानंतर आपल्याला ध्यानात येतं का कोणते पॉईंट महत्त्वाचे आहेत, कोणते पॉईंट महत्त्वाचे नाही. आता पुन्हा आपण युनिट नंबर 4चं जर अनालिसिस केलं, 2000 ऑक्टोबरसाठी जर क्वेश्चन पेपर बघितले आपण
तर मी तुम्हाला सांगितलंय 2.1.2 हा कशासाठी आहे, अल्ट्राव्हायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपीसाठी आहे. तर किती मार्काला क्वेश्चन आलेला आहे, 5 मार्काला आलेला आहे. आणि पुन्हा क्वेश्चन नंबर 2018 मध्ये पण किती मार्काला आहे, 5 मार्काला. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आहे 0.3 पुन्हा ऑक्टोबर 19ला 5 मार्काला आहे आणि ऑक्टोबर 2018 पण पुन्हा 5 मार्काला आहे. तर हे जे 5 मार्क आहेत, हा क्वेश्चन जो आहे एक यंत्रावर स्पेक्ट्रोस्कोपीवरचा, त्याच्यावरती फ्रॅगमेंटेशन तुम्हाला येणंच आहे 3 मार्कासाठी, कमीत कमी 3 मार्कासाठी, कधी कधी ते 5 मार्कासाठी पण विचारतं जातं. आणि क्वेश्चन जो मोड ए आहे किंवा ई आहे, वरती येतो किंवा खाली येतो, तर याच्यामध्ये ध्यान राहू द्या किती क्वेश्चन आहेत, फक्त 3च क्वेश्चन आहेत. पहिला बेसिक थिअरी ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट व्हिज्युअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दुसरा एक्सप्लेन द इंटरॅक्शन, 2 इंटरॅक्शन आहेत, क्रोमोफोर आणि ऑक्झो क्रोमोफोर इंटरॅक्शन. आणि तिसरा क्वेश्चन काय आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला 6 डेफिनेशन आहेत, ऑक्झोक्रोम, क्रोमोफोर, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हायपरक्रोमिक शिफ्ट एक्सेट्रा. तर त्या 6 डेफिनेशन पैकी 2 किंवा 3 डेफिनेशन 5 मार्कासाठी येते. याच्यामधला दुसरा चॅप्टर कोणता आहे, नॅचरल प्रोडक्टचा आहे. ओके, तर नॅचरल प्रोडक्टमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला ऑब्झर्व किती करता येईल. तुम्हाला महत्वाचं काय आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड पॉइंट 1, सिंथेसिस अँड कॅरेक्टरायझेशन ऑफ सिट्रल दॅट इज पॉइंट बी. 3 काय आहे, अल्कलॉइड अँड देअर क्लासिफिकेशन. 4th काय आहे, सिंथेसिस अँड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ निकोटीन. आणि 5वा पॉईंट काय आहे, हार्मोन्स. आणि इथं जर केअरफुली जर तुम्ही बघितलं तर सिट्रल वरती किंवा अल्कलॉइड वरती 5 मार्कासाठी क्वेश्चन येतो. सेकंड जो अल्कलॉइड आहे, अल्कलॉइड अँड निकोटीन, त्याच्यावरती किती मार्काला येतो, 5 मार्काला क्वेश्चन येतो. आणि जो हार्मोन्स आहे त्याच्यावरती 5 मार्काला, कधी कधी 3 मार्काला क्वेश्चन येतो. आणि 2 मार्कासाठी जो तुमचा इंट्रोडक्शन ऑफ नॅचरल प्रॉडक्ट आहे, म्हणजे काय, इंट्रोडक्शन ऑफ टर्पिनॉइड आहे, त्याच्यामध्ये जे 3 रूल्स शिकवलेले असतील तुम्हाला, दॅट इज आयसोप्रीन, स्पेशल आयसोप्रीन आणि जिम्नोडायल्काइल ग्रुप, जिम्नोडायल्काइल रूल. तर ह्या 3 पैकी एकावरती काय केलं जातं, क्वेश्चन विचारला जातो. एमसीक्यूचं पण ध्यान राहू द्या, स्पेक्ट्रोस्कोपीवरती 3 आणि नॅचरल प्रॉडक्टवरती 5. एमसीक्यूचा जर व्यवस्थित अभ्यास केला तर तुमच्या ध्यानात येईल, ज्या पॉईंटवरती डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन विचारलेला नाही त्या पॉईंटवरती काय विचारलं जातं, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन विचारला जातो. ओके, सो दिस इज अबाउट द अनालिसिस ऑफ युनिट नंबर 4. ओके, जर आतापर्यंत याच्यामध्ये तुम्हाला काही कळलं नसेल तर विचारा. हॅलो, काही डाऊट्स वगैरे असतील तर विचारा विद्यार्थी मित्रांनो. आता ह्या सेमिस्टरला ऑलरेडी मी तुम्हाला अनालिसिस करून दिलेलं आहे. हे चार्ट जर व्यवस्थित बघितले आणि त्याच्यानुसार जर तुम्ही प्लॅनिंग केलं तर ध्यानात राहू द्या, प्रत्येक चॅप्टरवरती 6 क्वेश्चन येणार आहेत आणि 6 क्वेश्चन कोणत्या पॉईंटवर येणार आहेत ते पण डिफाईन केलेलं आहे. कळलं का? आता युनिट नंबर जर 4 घेतला आपण, युनिट नंबर 4 मधला जर स्पेक्ट्रोस्कोपी टोटल स्किप केला, काहीच याच्यातलं काहीच केलं नाही आपण, कळलं का, तरी पण डिस्क्रिप्टिव्ह आपल्याला किती क्वेश्चन अटेम्प्ट करता येते, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता येते. एमसीक्यू किती मार्काचे असते, 5 मार्काचे असते, तर ते पण अटेम्प्ट करता येते. सो त्याच्यासाठी काय करायचं, तुम्हाला थोडंसं प्लॅनिंग करायचंय. हॅलो, ओके, कोणाला काय विचारायचंय का? एनीबडी हॅज डाऊट्स? ओके, जर तुम्ही युनिट नंबर 3 जरी बघितला तर ध्यानात राहू द्या, एक चॅप्टर टोटल स्किप केला तरी पण तुम्हाला काय करता येतं, पूर्ण सिलेबस कव्हर करता येतो. ओके, ध्यानात राहू द्या. जर एखाद्याला वाटलं बाबा नाही आयोपॅक्नॉमिक सिस्टीम सोपा आहे, मला तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे आणि ऑर्गॅनिक सिंथेसिस मला काय करायचे, 2च अटेम्प्ट करायचे, तर या 4 पॉईंट पैकी ध्यानात राहू द्या कोणते पण 2 पॉईंट तुम्ही स्किप करू शकता. तर हे तुम्ही ध्यानात राहू द्या का बाबा, जर व्यवस्थित अनालिसिस केलं क्वेश्चन पेपरचं तर तुम्हाला एक डेफिनेट पॅटर्न दिसून येईल आणि त्या डेफिनेट पॅटर्न मधून जो आपल्याला सिलेबस खूप जास्त वाढतो तो आपल्याला कमी करता येतो. म्हणजे ओव्हरऑल जर आपण बघितलं किती लेक्चरचा सिलेबस, ह्या 15 लेक्चरचा आहे, किती मार्काला क्वेश्चन येणार आहेत, 30 मार्काला येणार आहे, त्यात तुम्हाला 20 मार्काची कंपल्सरी करायचे. आणि जर प्रत्येक युनिट मधलं 5 लेक्चरचा सिलेबस तुम्ही कमी केला तर किती सिलेबस कंप्लीट होणार तुमचा, म्हणजे तुम्ही काय करणार आहे, कमी करणार आहेत 20 लेक्चरचा सिलेबस.
म्हणजे ओव्हरऑल आपला सिलेबस किती लेक्चरचा आहे? 60 लेक्चरचा सिलेबस आहे. जर तुम्ही व्यवस्थित अनालिसिस केलं आणि व्यवस्थित अनालिसिस करून तुम्ही जर फाइंड आउट केले कोणते पॉईंट करायचे आणि कोणते पॉईंट करायचे नाही, तर तुम्ही जास्तीत जास्त किती लेक्चरचा सिलेबस स्किप करू शकता? 20 लेक्चरचा. आणि हे जर तुम्ही पर्सेंटेजमध्ये काढलं तर किती दिसून तुम्हाला? 60 पैकी 20 लेक्चर काय करायचे की स्किप करायचे. मग जवळपास जर आपण बघितलं तर 35% सिलेबस आपण काही न करता, कळलं का, स्किप करून आपण 100% तुमचा क्वेश्चन पेपर एक्झामला अटेंड करू शकता. फक्त असं आहे का कोणते पॉईंट स्किप करायचे हे समजण्यासाठी प्रत्येक वेळेस काय केलं पाहिजे? सिलेबस बघितला पाहिजे आणि मागच्या क्वेश्चन पेपरचा अभ्यास केला पाहिजे. अभ्यास करून नुसतं चालत नाही, त्याचं व्यवस्थित अनालिसिस केलं पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला पॉईंट कळतील का कोणत्या पॉईंटचा सिलेबसमध्ये इन्क्लूड करायची गरज आहे, कोणते पॉईंट स्टडीमधून एक्सक्लूड करायची गरज आहे किंवा ते कोणते पॉईंट इन्क्लूड करायचे ते तुम्ही व्यवस्थित समजून घेतलं पाहिजे. ओके, प्रत्येक युनिटमध्ये तसंच आहे. युनिट नंबर 2 जरी बघितला तुम्ही, युनिट नंबर 1 जरी बघितला तर सगळ्यामध्ये सेम पॅटर्न आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल ॲग्रोकेमिकल करायचा नाही, याच्यातलं एकही पॉईंट करायचा नाही, तरी पण तुम्ही सिलेबस काय करू शकता? 100% अटेम्प्ट करू शकता. किंवा स्टेरिओकेमिस्ट्री अवघड जातोय हा सोडून देऊन हे 2 चॅप्टर करायचे आहेत, ॲग्रोकेमिकल्स आणि हायड्रोसायक्लिक केमिस्ट्री, तर हे 2 पण तुम्ही करू शकता. युनिट नंबर 1 मध्ये बघितलं, जर एखाद्याला वाटत असेल का फोटो केमिस्ट्री करायचं नाही आणि मला फक्त काय करायचं आहे? ऑर्गेनिक रिएक्शन मेकॅनिझम करायचं आहे, तर ध्यानात राहू द्या, ऑर्गेनिक रिएक्शन मेकॅनिझम जरी केला तर 6 पैकी तुम्हाला 4 क्वेश्चन लिहिता येते आणि एमसीक्यू तुम्हाला 5 अटेम्प्ट करता येते. तर एक फोटो केमिस्ट्री एकही अभ्यास न करता, काहीही न करता काय करता येतं? आपल्याला सिलेक्ट करता येतं. जर एखाद्याला वाटलं का नाही फोटो केमिस्ट्री सोपा आहे आणि तो मला करायचा आहे, कळलं का, तो जर करायचा असेल तर यात राहू, त्याच्यावरती फायनल एक्झामला किती क्वेश्चन येणार आहेत? फक्त 2च येणार आहेत. मग तुम्ही मेकॅनिझम ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन चॅप्टर व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे. त्यातले कोणते पॉईंट स्किप केले तरी चालते. पहिले 3 पॉईंट म्हणजे इंट्रोडक्शन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आणि टेट्राहायड्रल मेकॅनिझम हे जरी नाही केलं आणि फक्त 4th पॉईंट केला, दॅट इज याच्यामध्ये 2 पॉईंट आहेत, काय? पेरिसायक्लिक रिएक्शन आणि पायरोलिटिक एलिमिनेशन, हा जरी केला व्यवस्थित तरी हे 2 म्हणजे ऍक्च्युली हा 12 मार्काचा आहे, हा किती मार्काचा आहे? 10 मार्काचा आहे. तर 22 मार्काचं तुम्हाला काय करता येतं? अटेम्प्ट करता येतं. एमसीक्यू ध्यानात राहू द्या, किती मार्काचे येते? 5 मार्काचे अटेम्प्ट करता येते. तर थोडक्यात ध्यानात राहू द्या, तुमच्या कुवतीनुसार, तुमच्या क्षमतेनुसार तुम्ही काय करा? तुमच्या सिलेबसचा आणि तुमच्या क्वेश्चन पेपर पॅटर्नचा काय करा? स्टडी करा आणि डिसाईड करा कोणते चॅप्टर तुम्हाला करायचे, कोणते चॅप्टर करायचे नाही, किंवा कोणत्या चॅप्टर मधला कोणता पार्ट करायची गरज आहे, कोणता करायची गरज नाही. जोपर्यंत हे तुम्ही डिसाईड करणार नाही, तुम्हाला चांगले मार्क किंवा चांगलं एक्झाम मध्ये लिहिता येणार नाही. इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मध्ये ध्यानात राहू द्या, जर एखादी रिएक्शन लिहायची असेल, सपोज क्वेश्चन आला राईट द मेकॅनिझम ऑफ बॅक टू रिएक्शन, तर तिथं थेरॉटिकली लिहिण्याची आवश्यकता नाही. जस्ट टू राईट द स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 अँड राईट द मेकॅनिझम. ओके, तर त्याच्यामध्ये विनाकारण निबंधासारखं लिहायचं नाही. ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीमध्ये पॉईंट टू पॉईंट लिहायचं आहे. ओके, आणि पॉईंट टू पॉईंट लिहूनच क्वेश्चन काय करायचे? अटेम्प्ट करायचे. जर तुम्ही डिस्क्रिप्टिव्ह लिहायला गेले तर डिस्क्रिप्टिव्ह खूप वेळ जातो आणि सिलेबस कव्हर होत नाही. जर व्यवस्थित जर बघितलं तुम्ही तर प्रत्येक क्वेश्चन ए असेल किंवा बी असेल किंवा सी असेल, प्रत्येक क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन मध्ये डिवाइड केलेला आहे, 3 आणि 2 मार्कासाठी. हे जरी तुम्हाला दिसत असते 5-5 मार्काचे, पण ते पण पुन्हा 2 आणि 1 मार्कासाठी आहेत. त्यांना द्या 3 मार्कासाठी एक क्वेश्चन आहे, 2 मार्कासाठी एक क्वेश्चन आहे. तर प्रत्येक क्वेश्चन जवळपास असेच आहेत. त्यामुळे जरा प्रिकॉशन घ्या आणि व्यवस्थित अभ्यास करा. जर तुम्हाला काय विचारायचं असेल तर विचारा, अदरवाइज आय विल कम्प्लीट माय प्रेझेंटेशन. विचारायचे कोणाला काही? I will conclude my section with one of the quote by Dr. APJ Abdul Kalam. Without your involvement, you can't succeed. With your involvement, we can't fail. Okay? So the answer is अति महत्वाचं सेंटेन्स आहे. Without your involvement, you can't succeed. With your involvement, you can't fail. So परीक्षा ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मधली एक फक्त काय स्टेप आहे. याला तुम्ही एज्युकेशन म्हणू शकत नाही. एज्युकेशन इज द कंटिन्युअस प्रोसेस. आणि ज्यावेळेस आपण फक्त काय करतो? एक्झामची तयारी करतो, त्याचा अर्थ आपण काय होत नाही? इन्व्हॉल्व्ह होत नाही. आणि ज्यावेळेस आपण इन्व्हॉल्व्ह होणार नाही कोणत्या सिस्टीममध्ये, तर सक्सेस भेटायला चान्सेस काय असते? कमी असते. सो मोस्ट ऑफ टाइम काय करायचे तुम्हाला? टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये काय करायचंय? इन्व्हॉल्व्ह व्हायचंय.
जर तुम्ही इन्व्हॉल्व्ह झाला तर तुम्हाला फील्डवर येणार नाही. ठीक आहे. तर आय विल स्टॉप हिअर. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. थँक्यू. कोणाला क्वेश्चन विचारायचे आहेत का, डाऊट्स विचारायचे आहेत का? मॅडम मला वाटतं सगळे डाऊट सरांनी क्लिअर केलेले आहेत. आता कोणाचे प्रश्न उरलेले नाहीत बहुतेक. तर तुम्ही आभार माना मॅडम. बरोबर. So Professor Sunil Gowri sir has just now completed his session with a very nice presentation and a critical analysis of each and every thing about the unit, which are units, the units are there in the syllabus, and what are the possible questions which are asked on that particular unit. So each and everything sir explained very well. Then one more thing that he analyzed during his presentation, that how you can even though you skip any of the chapter, then also you can attempt the full paper, because so many students are doing job, so they cannot complete their syllabus 100%. They cannot study 100% syllabus. So for them also, if you do skillful work, skillful study, you can succeed with very good marks. So thank you so much sir for your nice presentation. And all the doubts, I think, about all the subjects are clear. Only the thing which is different in organic chemistry about the paper pattern, that 3 marks are questions are there, and all the remaining papers mostly 5 marks questions are there. So students, I think all the doubts are clear about the students. So once again, thank you so much sir. थँक्यू मॅम. थँक्यू राम सर. जर काही प्रॉब्लेम असेल प्लीज जर तुम्ही कॉल केला तरी पण चालेल. थँक्यू. ओके, थँक्यू सर. जे काही सायन्सचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी आता लिंक केलं तरी चालेल. नेक्स्ट मीटिंग आर्ट्सची आहे.